Good morning everyone. Now we are going to discuss about UV visible spectroscopy, also called electronic spectroscopy. So it involves the study of electronic transitions from lower to higher quantized energy levels induced in a molecular species by absorption of energy in the ultraviolet and visible region. So ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ, ഒരു മോളിക്യൂളിനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ ആറ്റത്തിലും പോസിബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് മോളിക്യൂൾസിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷനാണ്. ഓക്കെ, ആറ്റത്തിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് മുന്നേ പഠിച്ചതായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാത്തത്. ഓക്കെ, so UV spectroscopy, the wavelength usually extends from 200 to 800 nanometer. Then UV സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ UV മാത്രമല്ല വിസിബിൾ റീജിയനും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ ബ്രോഡായിട്ട് വിളിക്കാറ് UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്നാണ്. ഓക്കെ, then fundamental principle. Beer-Lambert's law is the fundamental principle of UV visible spectroscopy. So the law states that when a beam of monochromatic radiation passes through a solution of an absorbing substance, the rate of degrees of intensity of radiation with thickness of the solution is directly proportional to the intensity of incident radiation as well as the concentration of the solution. സോ ഒരു സൊല്യൂഷനിലൂടെ ഞാൻ UV വിസിബിൾ റീജിയൻ പാസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ റേഡിയേഷനിൽ കുറച്ച് റേഡിയേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. So that the rate of degrees of intensity of radiation with thickness of the solution is directly proportional to the intensity of incident radiation as well as the concentration of the solution. That is what actually the Beer-Lambert's law states. Okay, so the mathematical form will be minus di by dx is directly proportional to IC, where minus di by dx is the rate of degrees of intensity with thickness. So the thickness is x. I is the initial intensity of radiation. So di will be the change in intensity. So C is the concentration. So minus di by dx is nothing but the rate of degrees of intensity with thickness. I is the initial intensity and C is the concentration. Okay, so this is actually a relation what we are doing is we are just converting that mathematical relation into an equation. So we have to multiply it with a constant. So minus di by dx is equal to KIC. K എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മൈനസ് ഡി ഐ ബൈ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ സി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്നാക്കി. ദെൻ വി ആർ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ്, then we can have this kind of a form. Okay, so അതിൻ്റെ after integration we can have log means natural logarithm ln ix by i0 is equal to minus kcx. So natural logarithm നമ്മൾ to the base 10 ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 2.303 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ log ix by i0 is equal to minus k by 2.303 cx. So rearrange ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ log i0 by ix is equal to k by 2.303 cx കിട്ടും. അപ്പോൾ k by 2.303 നമ്മളൊരു പുതിയൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സിൻസ് k and 2.303 both are constants, that will be a new constant called epsilon. Epsilon is called molar absorption coefficient. Okay, so we know that log i0 by ix is equal to a absorbance A. So A is equal to epsilon Cx. This is the the detailed version of Beer-Lambert's law. Keep in mind, this is very important. Okay, so you may have derivation of Beer-Lambert's law. Okay, you should remember this statement. From that statement we can have a mathematical relation, and further solving we can have A is equal to epsilon Cx. Then electronic spectra of polyatomic molecules. So here in this particular chapter we are dealing with the electronic spectra of molecules, not that of atoms. Molecules and electronic spectra നമ്മളിവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ അല്ല. ഓക്കെ, സോ മോളിക്യൂൾസിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിലാണ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒന്ന് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസും അടുത്തത് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസും. ഓക്കെ, സോ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലേക്കാണ്
എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാം. അതും മനസ്സിൽ വെക്കുക കേട്ടോ. ഇനി എക്സൈറ്റേഷന് ജനറലി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഹോമോ ലൂമോ എന്നുള്ള രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ്. ഹോമോ മീൻസ് ഹയസ്റ്റ് ഒക്യുപ്പൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. ഹയസ്റ്റ് ഒക്യുപ്പൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. ഒരു സ്റ്റേബിൾ മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹോമോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ഒക്യുപ്പൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ആയിരിക്കും. അവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ലൂമോ ലോവസ്റ്റ് അൺഒക്യുപ്പൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ, ലൂമോ ലോവസ്റ്റ് അൺഒക്യുപ്പൈഡ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ, അതിലേക്കാണ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുക. അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന 6 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യമുള്ളതാണ് സിഗ്മ ടു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ. ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എനർജൈസ്ഡ് ട്രാൻസിഷനാണ് എൻ പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ. സോ നമ്മളൊരു മോളിക്യൂളിൽ UV റേഡിയേഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുക എൻ പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷനിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ എൻ പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും. ബാക്കിയൊക്കെ എനർജി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എൻ പൈ സ്റ്റാർ ട്രാൻസിഷൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ some details regarding the UV spectra. First, lambda max. So what is lambda max? Lambda max is the wavelength at which maximum absorption occurs. So I will show you a graph so that you can understand easily. So this is the general graph that we can have after a UV spectra. UV spectra എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റിയോ, ഇവിടെ വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോ ഒക്കെയാണ് കാണിക്കാറ്. ഓക്കെ, സോ മാക്സിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പീക്കിൽ, ഈ ഏറ്റവും ഹൈറ്റിലുള്ളത്, ഈ പീക്കിലുള്ളത്. സോ ഈ പീക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലാംഡ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റേഡിയേഷൻ ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് electrons. Okay, maximum number of electrons. So that is lambda max. Then absorbance, we have already discussed about absorbance. A is equal to log I0 by Ix. I0 is the initial intensity, Ix is the intensity of the emergent radiation. Then molar absorption coefficient, epsilon. Okay, so this is molar absorption coefficient epsilon. Epsilon is actually a nature depending factor, we can say so. Okay, so corresponds to different substances, different samples, there is an epsilon value. Okay, so where epsilon is a constant called a molar absorption coefficient. It is a measure of the intensity of absorption for maximum absorption. The magnitude of epsilon for a particular absorption is directly proportional to the probability of the particular electronic transition. So lambda maxന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു എപ്സിലോൺ മാക്സും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് IX by I0 നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റൻസ് വിളിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ IR പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ, ദെൻ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രം. ദ സ്പെക്ട്രം വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ Y ആക്സിൽ വേവ് ലെങ്ത് നോട്ട് വേവ് ലെങ്ത്, നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേഴ്സസ് ലാംഡ മാക്സ് ആണ് ജനറലി ഉണ്ടാവാറ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വേഴ്സസ് ലാംഡയാണ് ജനറലി പ്ലോട്ട് ചെയ്യാറ്. അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലാംഡ മാക്സ് കിട്ടുക. ദെൻ ക്രോമോഫോസ് ആൻഡ് ഓക്സോക്രോം. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സെഷൻ. സോ ക്രോമോഫോസ്, an isolated functional group not in conjugation with any other group is said to be a chromophore if it exhibits absorption of a characteristic nature in the UV or visible region. These are generally groups having unsaturated centers or heteroatoms or both. So what is chromophore? Chromophores are actually certain isolated functional group not in conjugation with any other groups. So ഇത് കുറച്ച് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. ഇവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ, വേറെ ഒരാളുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ല. ദേ ആർ ഐസൊലേറ്റഡ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഇവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ UV റീജിയനിലോ വിസിബിൾ റീജിയനിലോ അബ്സോർപ്ഷൻസ് കാണിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ UV വിസിബിൾ റേഡിയേഷൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോണിക് എക്സൈറ്റേഷൻ പോസിബിളാണ്.